सर्वमंगलमांगल्ये शिवे सर्वार्थसाधके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। 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 सर्वमंगलमांगल्ये शिवे सर्वार्थसाधके सर्वमंगलमांगल्ये शिवे सर्वार्थसाधके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। 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 सर्वमंगलमांगल्ये शिवे सर्वार्थसाधके
त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते सर्वमंगलमांगल्ये शिवे सर्वार्थसाधके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नारायणी नमोस्तुते सर्वमंगलमांगल्ये शिवे सर्वार्थसाधके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते सर्वमंगलमांगल्ये शिवे सर्वमंगलमांगल्ये शिवे सर्वार्थसाधके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते सर्वमंगलमांगल्ये शिवे सर्वार्थसाधके नमोस्तुते सर्वमंगलमांगल्ये शिवे सर्वार्थसाधके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते सर्वमंगलमांगल्ये शिवे सर्वार्थसाधके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते सर्वमंगलमांगल्ये शिवे सर्वार्थसाधके शरण्ये सर्वमंगलमांगल्ये शिवे सर्वार्थसाधके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी सर्वमंगलमांगल्ये शिवे सर्वार्थसाधके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते 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 गौरी नारायणी नमोस्तुते सर्वमंगलमांगल्ये शिवे सर्वार्थसाधके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते सर्वमंगलमांगल्ये शिवे सर्वमंगलमांगल्ये शिवे सर्वार्थसाधके शरण्ये त्र्यंबके गौरी सर्वमंगलमांगल्ये शिवे सर्वार्थसाधके शरण्ये त्र्यंबके सर्वार्थसाधके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते सर्वमंगलमांगल्ये शिवे सर्वार्थसाधके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते सर्वमंगलमांगल्ये शिवे सर्वार्थसाधके नारायणी नमोस्तुते सर्वमंगलमांगल्ये शिवे सर्वार्थसाधके शरण्ये त्र्यंबके गौरी 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 नारायणी नमोस्तुते सर्वमंगलमांगल्ये शिवे सर्वार्थमांगल्ये शिवे सर्वार्थसाधके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते सर्वमंगलमांगल्ये शिवे सर्वार्थसाधके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते नारायणी नमोस्तुते सर्वमंगलमांगल्ये शिवे सर्वार्थसाधके नारायणी नमोस्तुते सर्वमंगलमांगल्ये शिवे सर्वार्थसाधके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते सर्वमंगलमांगल्ये शिवे सर्वार्थसाधके नमोस्तुते सर्वमंगलमांगल्ये शिवे सर्वार्थसाधके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी 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 नमोस्तुते सर्वमंगलमांगल्ये शिवे सर्वमंगल्ये शिवे सर्वार्थसाधके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते सर्वमंगलमांगल्ये शिवे सर्वार्थसाधके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते सर्वमंगलमांगल्ये शिवे सर्वार्थसाधके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते सर्वमंगलमांगल्ये शिवे सर्वार्थसाधके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी शिवे सर्वार्थसाधके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते सर्वमंगलमांगल्ये शिवे सर्वार्थसाधके
सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते नारायणी नमोस्तुते सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते सर्वमंगल मांगल्ये शिवे त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते सर्वमंगल मांगल्ये शिवे కొంచెం ఒకటే దాంట్లో లేకపోతే మళ్ళీ దాంట్లో తీసిపోయి మరి వెళ్ళి కూర్చుంటారా
ప్రచారం సేవా సమితి గోవుల గురించి ప్రచారం చేయడం, గోవుల ఆవరణ పాలన చూసే విధానాన్ని తెలపడం, గోవు యొక్క విశిష్టత, వైభవము, గోవు వల్ల ఉండే ఉపయోగాలు. जय श्री राम, गो माता की, हिंदुलांबिका माता की, भारत माता की, सनातन हिंदू धर्म की। ఈరోజు చాలా హిందూ నగరంలో ఒక మర్చిపోలేని రోజు. ఎందుకంటే ధనుర్మాసం అంటేనే ఒక పవిత్రమైన మాసం. ఈ మాసంలో ఆర్యవైశ్య మహిళా సంఘం ఆధ్వర్యంలో అధ్యక్షురాలు సోదరి మరియు శ్రీధర్ గారి ఆధ్వర్యంలో మరియు ఇందూరు నగరంలో ఏ ధర్మ కార్యక్రమాలున్నా నేనున్నా ముందుకొచ్చిన మా సోదరి మణి సుబేదార్ ఈ కార్యక్రమానికి భాగ్యనగర్ నుంచి విచ్చేసిన గో ప్రచారక సేవా సమితి వ్యవస్థాపక అధ్యక్షుడు కర్ణాకర్ గుప్తా గారికి, రాష్ట్ర కన్వీనర్ దిలీప్ శాస్త్రి గారికి, నవీన్ గారికి, ఆలయ ప్రెసిడెంట్ విజయలత గారికి, సుజిత్ శాస్త్రి గారికి మరియు గోసేవకులకు రమేష్ గారికి, ఇతర ఇక్కడికి విచ్చేసిన కార్యక్రమానికి విచ్చేసిన హిందూ బంధువులకు సోదరులందరికీ కూడా శుభాకాంక్షలు, శుభాకాంక్షలు. నేను వచ్చినప్పుడు అంటున్నారు మహిళా శక్తి కూడా కనిపించింది. దానికి పునాది వేసింది మనందరి ప్రియతమ నాయకుడు నరేంద్ర మోడీ గారు. మహిళలకు ప్రత్యేకమైన చట్టసభల్లో కూడా అంటే ఎంపీ ఎమ్మెల్యేలు మన సోషల్ మీడియా ద్వారా కూడా వచ్చింది. రాబోయే ఇప్పుడు అసెంబ్లీలో 7-8 మంది ఉన్నారు ఎమ్మెల్యేలు, సీట్లు పెరుగుతున్నాయి. అప్పుడు 55 మంది ఎమ్మెల్యేలు మహిళలు ఉంటారు. కేవలం చట్టసభలో రాజకీయంలోనే కాకుండా రాజకీయ చైతన్యం ఉంటేనే సమాజం కూడా చైతన్యవంతం ఉంటుంది. ఇక గో అంటే ప్రపంచంలో అన్ని ధర్మాలలో సనాతన హిందూ ధర్మం అతి పురాతనమైంది. ఏ దేశంలో కూడా గోవుకు మాత అనరు. మనం తల్లికి మాత అంటాం, గోవు కూడా గోమాత అంటాం, గంగామాత అంటాం. కేవలం మన ధర్మంలోనే ఉంది ఈ గొప్పతనం. ఇక సనాతన హిందూ ధర్మం మనం చూస్తూ ఉన్నాం. రోజు రోజుకు గోసేవలు, హిందూ నగరం అంటే కర్ణాకర్ గారు గోసేవలో ఎప్పుడు సుమారు 70-80 సంవత్సరాల క్రితం గోశాల, అద్భుతమైన గోశాల ఉంది. ఆ తర్వాత గత 5 సంవత్సరాల నుండి అనేక గోశాలలు నిర్వహిస్తూ ఉంటారు. ముఖ్యంగా మా రమేష్ ఏది ఇబ్బంది కలిగినాని కానీ ఒక పోతోటి దానికి ట్రీట్మెంట్ ఇప్పియాలన్నా, చనిపోయిన గోకు ఏ కార్యక్రమాలు కార్యక్రమం అన్ని కూడా చేస్తారు. ఇంకా మీరు ఏదైతే చేస్తున్న ఈ కార్యక్రమము అమ్మవారి సన్నిధానంలో మీరు ఇక్కడ చెప్పడం జరిగింది. అమ్మవారి ఆశీర్వాదం తప్పకుండా ఉంటుందని. ఎందుకంటే ఏ సేవా కార్యక్రమం చేసినా भगवंतुड आशीर्वाद उठे भगवान का आशीर्वाद जो भी अच्छा धर्म कार्यक्रम समझो समाज कार्यक्रम समझो गो सेवा समझो तప్పకుండా ఉంటది మీరు ఒక మంచి మాట చెప్పారు మీరు ఆలయంలో గోమాతని మీరు ప్రతిష్ఠించడం అనేది నిజంగా చాలా అద్భుతమైన విషయం నేను అనుకున్నా మీరు ఆలయం అడుగుతుంటే అమ్మవారా శివుడా ఏదైనా ముక్కోటి దేవతలు మనకు గోమాతని అక్కడ నిర్మాణం చేయడం అనేది నిజంగా అక్కడ ఉన్నాం అదేవిధంగా మీరు అడిగిన స్థలం మాకు ఒక లెటర్ ఇవ్వండి మనకి ఇస్తే మీరు అడిగినంత కాకుండా నా వంతు నేను ప్రయత్నం చేస్తాను తప్పకుండా మహిళా శక్తి నారీ శక్తి రోజు రోజుకి ఎందుకంటే ఒకటమ్మ మీరుంటేనే ధర్మం ఇంకా పటిష్టంగా ఉంటుంది ధర్మాన్ని మనం రక్షిస్తానికి మనల్ని కాపాడుతుంది లేకుంటే ఈరోజు మనం బంగ్లాదేశ్లో చూస్తూ ఉన్నాం మన హిందూ ధర్మం పఠించడం లేకుంటే
బంగ్లాదేశ్లో హిందువుల మీద ఏం జరుగుతుందో చూస్తా ఉన్నాం గత వారం రోజుల నుండి. మనం అందరం కూడా ఐక్యమత్యంగా ఉండాల్సిన అవసరం ఎంతైనా ఉంది. ధర్మం కోసం పనిచేయాలి. మనం నిత్య కార్యక్రమాలు చేసుకుంటూ కుటుంబ వ్యవస్థను నడుపుకుంటూ ధర్మం గురించి కూడా పనిచేయాలి. మీరు ఏదైతే ఈ కార్యక్రమాలు చేస్తున్నారో మున్ముందు ఇంకా ఎక్కువ చేయాలని నా వంతు సహకారం ఎప్పుడు ఉంటుంది. మీకు ఏదైనా కానీ అవసరం అనుకుంటే నా వంతు సహకారం ఉంటుంది తెలియజేస్తూ ఈ ఆలయ నిర్మాణము ఇక్కడ ఫౌండేషన్ నుంచి కూడా మా నాన్నగారి సహకారం దీంట్లో ఇవ్వడం జరిగింది. ఇప్పుడు కూడా ఇక్కడికి వచ్చిన తర్వాత అడిగిండ్రు, అయితే ఎమ్మెల్యే ఫండ్ ఇప్పటిదాకా రాలేదు, ఎమ్మెల్యే ఫండ్ వచ్చినప్పుడు తప్పకుండా సహకరిస్తా. ఇప్పుడు నా ట్రస్ట్ ద్వారా 1 లక్ష రూపాయలు ఇస్తాను తెలియజేస్తాను. ఆలయాల నిర్మాణం కానీ ఆలయాల పాత పురాతన ఆలయాల పునరుద్ధరణ కానీ అంటేనే మనం ధర్మాన్ని మనం దాన్ని కాపాడుతున్నట్లు. ఆలయాలు ధర్మ కేంద్రాలు తప్పకుండా మనము ఈరోజు మా అక్క చెల్లెళ్ళందరూ ఉన్నారు. నేను దయచేసి మీరు ఈ రోజులలో మనము 12 సంవత్సరాల నుండి ఎవరైతే ఇంతకుముందు చెప్పి నరేంద్ర మోడీ గారి పరిపాలన తర్వాత హిందూ ధర్మం ఎంత ముందుకు సాగుతుందో ఉన్నది, ఇంకా ఎందుకు సాగుతుంది. ముఖ్యంగా అయోధ్య రామ మందిర నిర్మాణం తర్వాత ప్రతిష్ట తర్వాత వాళ్ళ ఎక్కడ చూస్తే అక్కడ ఏ మందిరంలోకి వెళ్ళినా కానీ మనం పెద్ద పెద్ద మందిరాల్లో ఈజీగా దర్శనం అయ్యే పరిస్థితి లేదు. కానీ నేను అందరికీ ఒకటే కోరుతా ఉన్నాం, రాబోయే తరానికి కూడా ఈ కార్యక్రమంలో కొంతమంది ఇంకా అంటే యువతిలో ఉంటే ఇంకా బాగుంటుండే. ఎందుకంటే మనం చేసే పూజా కార్యక్రమాలు, మనం వెళ్ళే జాతరల ప్రాముఖ్యత, సనాతన హిందూ ధర్మం గురించి, దేశం గురించి, ఆ గో గురించి మనం ఏం చేస్తున్నామో రాబోయే తరాలకు కూడా తెలియాలి. రాబోయే తరాలకు తెలుస్తూనే ధర్మం ఇంకా ముందుకు సాగుతుంది. లేకుంటే ఈరోజు కుటుంబ వ్యవస్థ ఎట్టిపోతుందో చూస్తూ ఉన్నాం. మన పిల్లల ఆడపిల్లల మీద ఎటువంటి లవ్ జిహాద్ దాడులు కానీ ఇతర దాడులు జరుగుతూ ఉన్నాయి. హిందూ దేవాలయాల మీద దాడులు జరుగుతూ ఉన్నాయి, హిందువుల మీద దాడులు జరుగుతూ ఉన్నాయంటే మన ఐక్యత ఇంకా అవసరం ఉంది. రాబోయే తరానికి కూడా మన సంస్కృతి సాంప్రదాయం కుటుంబ వ్యవస్థ నేర్పితేనే మన ధర్మం ఇంకా ముందుకు సాగుతుంది. కనుక మీరందరూ కూడా మన పిల్లలను కూడా ధర్మో రక్షణ రక్షిత, అది మనము దాన్ని కాపాడితే మనల్ని రక్షిస్తాం. ధర్మం హిందూ ధర్మం పటిష్టంగా ఉంటేనే మనం అందరం భద్రంగా ఉంటాం. లేకుంటే రాబోయే రోజుల్లో బంగ్లాదేశ్లో అయిపోతుంది. ఇప్పుడే చూస్తూ ఉన్నాం, ఇటు సైడ్ మనం గోదావరి సైడ్ పోతే మన పరిస్థితి ఏంటో. ఇటువంటి ఈ పరిస్థితులు చాలా నగరాలలో ఉన్నాయి, చాలా పట్టణాలలో ఉన్నాయి. మనం అందరం కూడా మన వ్యవస్థనే కాకుండా సమాజం గురించి కూడా కొంచెం ఆలోచిద్దాం. కరుణాకర్ గారిని కోరుతా ఉన్నాం, మహిళా మహిళలతో మీరు అద్భుతమైన కూడా తయారు చేయండి. ఎక్కడ ఏ రాజ్యం వచ్చినా 24 గంటలు యువకులు నేనున్నాను దీన్ని తయారు చేయండి. అందరికీ ఇంకా సురక్షితంగా ఉంటుంది, ఇంకా అభివృద్ధి ముందుకు. మరి ఒకసారి ఇంత మంచి చక్కటి కార్యక్రమం నిర్వహిస్తున్న మా సోదరి మండలకు మరియు ఈ ఆలయానికి ఇంతమంది కార్యక్రమానికి మీరు స్థలం ఇచ్చిండ్రు. కార్యక్రమం ఎందుకంటే హిందులాంబికా దేవి నేను సంవత్సరానికి 3 సార్లు అయితే కనీసం చేస్తాను. చాలా పవర్ఫుల్ అమ్మవారంటేనే శక్తి. అమ్మదయ ఉంటే అమ్మదయ ఉన్నది. తప్పకుండా వారికి కమిటీ వారికి మరియు హైదరాబాద్ భాగ్యనగర్ నుండి వచ్చిన మా కరుణాకర్ గారికి ఇతర పెద్దలకు అందరికీ ధన్యవాదాలు చెప్పుకుంటూ, నేను భాగ్యనగర్ ఇందూరు అంటాను. ఈ విషయంలో నేను ఎమ్మెల్యే అయినా 2-3 నెలలైనా అసెంబ్లీలో మాట్లాడాను. నిజామాబాద్ ఇందూరు చేయాలా, హైదరాబాద్ భాగ్యనగర్ చేయాలా, ఆదిలాబాద్ని ఇదిలాపురం చేయాలా, ఈ ఉస్మాను హైదరు సికిందరు నిజాం భక్తులకు వాళ్ళ పరిపాలన ఉన్నప్పుడు అని పేరు పెట్టుకున్నారు. అది పోయింది అని నేను అసెంబ్లీలో మాట్లాడే లెటర్ గురించి. అయితే పేరు మార్పు గురించి అడిగింది. నేను మన ఔరంగాబాద్ పోయినా మొన్న గత వారం సంభాజీ నగర్ అయింది, శివాజీ సంభాజీ నగర్ అయింది. ఒక్కసారి తెలంగాణ అన్ని ఈ పేర్లు చెప్పిన అన్ని కూడా మారుతాయి. కరీంలు నిజాంలు ఎవరు కనిపించినప్పుడు ఏ పేర్లు ఉన్నాయి.
ధన్యవాదాలు చెప్పుకుంటూ భారత్ మాతా కీ జై. 15-50 లక్షలు తీసుకుంటారో నాకు అవసరం లేదు అలాంటి డబ్బులు. అఫీషియల్ గా ఏదైతే చలాన్ ఉందో ఆ చలాన్ కట్టుకుంటే ప్రతి తీసుకున్నట్లయితే ఎవరో వచ్చి మనకి ఎక్కర్లేదు, ఎవరికి పత్రాలు ఆ సర్టిఫికెట్ ప్రతి ఒక్కరికి పెట్టాలి కాబట్టి డబ్బులు ఇచ్చి నిజామాబాద్ జిల్లాలో ఇందూరు జిల్లాలో మనము ఇచ్చేసాము. ఇక్కడ ఇందులాంబికా దేవి ఆలయంలో గోమాత 108 మంది మహిళామణులచే గోమాత సామూహిక పూజను నిర్వహించడం జరిగింది. ఈ యొక్క సామూహిక పూజకు సహాయం చేసినటువంటి అందరికీ కూడా ధన్యవాదములు. గోప్రచారక్ సేవా సమితి, తెలంగాణ రాష్ట్ర గోప్రచారక్ సేవా సమితి ఆధ్వర్యంలో ఇందులాంబికాదేవి ఆలయంలో సామూహిక గోమాత పూజ చేయడం జరిగింది. అదేవిధంగా ఈ కార్యవర్గ సభ్యులందరికీ, నూతన కార్యవర్గ సభ్యులందరికీ కూడా ప్రమాణ స్వీకార కార్యక్రమం కూడా ఉన్నది. ఈ పూజ ఇంత విజయవంతంగా అవుతుంది అని నేను ఎప్పుడు కూడా అనుకోలేదు. గోవులను ఇది చేసే తరుణంలో ఈ యొక్క సంస్థ పెట్టాలని ఒక ఆలోచనతో పెట్టి పూజలు రకరకాలుగా చేయటము అనేది జరుగుతుంది. ఈ కార్యక్రమానికి సహకరించినటువంటి నవీన్ కుమార్ గారు, రాష్ట్ర ఆర్గనైజరు, శీతలా అమ్మవారు శీతలాదేవి గారు మన అధ్యక్షులు, అదేవిధంగా మెగా సుబేదా గారు ఎన్నో చోట్ల సేవలు చేస్తున్నటువంటి ఆమె వాళ్ళ సహకారంతో ఇక్కడ ఇంత దూరం వచ్చి కూడా పూజ చేయడం జరిగింది. 108 మంది అనుకుంటే 150 మంది రావడం జరిగింది. కానీ 120 మందికి అవకాశం ఇచ్చాము. మిగతా వాళ్ళందరికీ కూడా మళ్ళీ ఒకసారి పెట్టినప్పుడు తీసుకోవడం జరుగుతుంది. చెప్పేది ఒక్కటే, ఈ సకల దేవతలకు కలిగినటువంటి గోమాతని మన హిందువులు అందరం కలిసి కాపాడుకున్నట్లయితే మన హిందూ కుటుంబాలు వృద్ధి చెందడం కాకుండా మన తెలంగాణ రాష్ట్రంలో హిందూ జనసంఖ్య పెరిగే అవకాశాలు కూడా ఉన్నాయి. మనం గోమాతను చూసినట్లయితే మనకు కలిగే లాభాలు అనేకం ఉన్నాయి. అదేవిధంగా ఈ K6 టీవీ ఛానల్ వాళ్ళకి వీడియో కవరేజ్ చేసినటువంటి బృందానికి అందరికీ కూడా పేరు పేరున ధన్యవాదాలు చెప్తూ మన మహిళా మనులందరికీ కూడా, భక్తులందరికీ కూడా కృతజ్ఞతలు తెలియజేస్తూ ఈరోజు మన శాసనసభ్యుడు ఎమ్మెల్యే మన సూర్యనారాయణ
గుప్తా గారు కూడా రావడం జరిగింది. ఈ నిజామాబాద్ జిల్లాలో ఎవరైనా ఒక దాతలు, ఒక జాగా ఇచ్చే దాతలు కానీ ధన రూపంలో కానీ వస్తు రూపంలో కానీ ఇటువంటి దాతలు ఉన్నట్లయితే ఈ గోప్రచారక సేవా సమితి నిజామాబాద్ జిల్లా అధ్యక్షులు ఈ బృందాన్ని కలిసి మీరు ఏది ఇవ్వదలుచుకున్నా ఇవ్వచ్చు. ఎందుకు అంటే ఆ స్థలంలో మనము సప్త గోమందిరము నిర్మించి అదేవిధంగా జాగా ఎక్కువ ఉన్నట్లయితే గడ్డిని నిల్వ చేసి ఎక్కడైతే గోశాల స్థాపన ఉందో అక్కడ పంపించడం జరుగుతుంది. ఇలాంటి అవకాశం కల్పించినటువంటి అందరికీ కూడా కృతజ్ఞతలు నమస్కారాలు తెలియజేస్తున్నాను. ఈ యొక్క దేవాలయానికి మన ఎమ్మెల్యే గారు 1 లక్ష రూపాయలు విరాళం ఇవ్వడం జరిగింది. అదేవిధంగా ఈ సప్త గోమందిరానికి సంబంధించిన ఒక జాగను కూడా శాయశక్తులా ప్రయత్నిస్తానని చెప్పి హామీ చేయడం జరిగింది. మనమందరము కలిసికట్టుగా ఉన్నట్లయితే మనం ఏదైనా సాధించవచ్చు. ఈ ఇందూరు అనే పేరు చాలాసార్లు విన్నాను కానీ ఎప్పుడు రాలే, ఇదే ఫస్ట్ టైం. చాలా ధన్యవాదాలు అందరికీ కూడా. జై శ్రీరామ్, జై గోమాత. జై శ్రీరామ్, జై గోమాత. ఇవాళ హింగులాంబిక టెంపుల్లో గో ప్రచారక సేవా సమితి ఆధ్వర్యంలో 108 ఆడపడుచులతో గో పూజ నిర్వహించడం జరిగింది. ఇందుకు సంబంధించి మన ఎమ్మెల్యే సూర్యనారాయణ గారు రావడం జరిగింది. మరియు మన ఇందూరు నగరంలో ఆడపడుచులందరూ వచ్చేసి ఈ మంచి అవకాశాన్ని సద్వినియోగం చేసుకున్నందుకు వాళ్ళందరికీ పేరు పేరున ధన్యవాదాలు. మరి ఇంత మంచి అవకాశం నాకు గుప్తా గారు ఇవ్వడం చాలా సంతోషంగా ఉంది. మరి మేఘాదికి కూడా చాలా చాలా ధన్యవాదాలు. జై గోమాత. జై గోమాత. జై శ్రీరామ్. రామ లక్ష్మణ జానకి జై బోలో హనుమాన్కి. రామ లక్ష్మణ జానకి జై బోలో హనుమాన్కి. సర్వసిద్ధి ప్రదే దేవి సకల దేవత స్వరూపిణి పావని సురభి శ్రేష్ఠి గోమాత నమోస్తుతే. అందరికీ ఈ యొక్క గోమాత బంధువులందరికీ కూడా శుభాభివందనము. ఈ యొక్క ఇందూరు పట్టణంలో విశేషంగా ఈ యొక్క గోమాత పూజ చేయడం చాలా విశేషం. గోమాత, గోమాత అంటే సాక్షాత్తు గోమాతనే గోమాత అని పిలుస్తాం. మరి ఇక్కడ ఏ జంతువులను కానీ ఎవరిని కానీ బర్రె ఉంది, బర్రె మాత అని విలువం. పంది ఉంది, పంది మాత అని విలువం. గోమాతను మాత్రమే గోమాత అంటాం. ఈ యొక్క గోమాత అంటే గోవు మనకు అమ్మ ఉంది, మన తల్లి. 1 సంవత్సరము లేదా 2 సంవత్సరాలు మనకు పాలిస్తుంది. కానీ ఈ యొక్క గోమాత మనకు ఉన్నన్ని రోజులు, ఆ గోవు ఉన్నంత కాలం మనకు పాలే కాకుండా పాలు, పెరుగు, ఎన్నో రకాల పదార్థాలు మనం ఆవు ద్వారా మనం తీసుకుంటున్నాం, జీవనం సాగిస్తున్నాం. మరి గోమాతను రక్షించకుండా ఎంతోమంది ఆ గోమాతను అనేక రకాలుగా నరక యాతన అనుభవిస్తున్నారు. మరి వాటిని రక్షించాలంటే మనం ఏం చేయాలి? సాక్షాత్తు మనలాంటి ఇంతకుముందు వచ్చారు శాసనసభ్యులు, ఈ యొక్క మన ఇందూరు పట్టణ ఇందూరు నివాసమైనటువంటి ఆ యొక్క శాసనసభ్యులు మన ధన్పాల్ సూర్యనారాయణ గారు వచ్చారు. వాళ్ళు విశేషంగా, ఆయన కూడా విశేషంగా ఈ యొక్క గోమాత గురించి చర్చించాడు. అందరికీ కూడా జనాలకు, ఈ యొక్క గోమాత భక్తులందరికీ కూడా హామీ ఇవ్వడం జరిగింది. సాక్షాత్తు ఈ యొక్క గోమాత అంటే ఏమిటో 10 మందికి తెలియపరిచాడు. అలాగే గోమాత కావాల్సినటువంటి ఎలాంటిదైనా కానీ నేను సహకారం చేస్తాను. మీకు కావాలంటే నేను ఆ గోమాత, మా యొక్క అధ్యక్షుడు ఫౌండర్ అయినటువంటి కరుణాకర్ గుప్తా గారు, ఈ తెలంగాణ రాష్ట్ర ఫౌండర్ ఆయనకు హామీ అన్నాడు. ఈ ఇందూరు పట్టణమే కాదు కదా, ఈ ముఖ్యంగా ఇందూరు పట్టణంలో మాత్రం తప్పకుండా నేను సప్త గోమందిరానికి నేను సహకారం చేస్తా. ముందుగా మీకు నేను నా వంతు లక్ష రూపాయలు మీకు విరాళంగా ఇస్తానని చెప్పి మాట్లాడడం జరిగింది. ఇలాంటి గోబంధువులు, గోభక్తులు ఎంతోమంది ఉన్నారో అంతమంది కంకణం కట్టుకొని పనిచేస్తే ఈ రాజ్యం అంతా కూడా రామరాజ్యం అయిపోతుందని నేను సభాముఖంగా తెలియజేస్తున్నాను. ఎందుకంటే మన హిందూ ధర్మం మేల్కొని ప్రతి ఒక్కరి ఐక్యతతో మనం పోరాడితే, మనము అంటున్నారు అందరూ ఇక్కడ ఇలా జరుగుతుంది, అక్కడ అలా జరుగుతుంది, ఆవులను ఇలా హింసిస్తున్నారు, అలా చేస్తున్నారు అంటే ఇదంతా ఎవరు చేస్తున్నారు? మనలో ఐక్యత ఉంటే అంతా బాగుంటుంది. ప్రతి ఒక్కరు కూడా, అంటే ఐక్యత అంటే మీరు ఏదో ఈ యొక్క కార్యం చేయడానికి, రక్షణ చేయడానికి కత్తులు కటారాలు అవసరం లేదు.
యుద్ధం చేయడానికి ఎలాంటిది ఏం అవసరం లేదు. మనం ఒకటే చేయవలసింది ధర్మరక్షణ చేయాలి. ధర్మరక్షణ అంటే మనం వచ్చిన వారికి అయ్యా ఇది గుడికి రండి, ఈ అమ్మవారు అయినటువంటి హింగులాంబికాదేవి ఉంది, అమ్మవారి దగ్గర వచ్చి ప్రతిరోజు ప్రతినిత్యం అమ్మవారికి ఇప్పుడు పిల్లలు ఉన్నారు, అలాగే పెద్దవాళ్ళు ఉన్నారు, వాళ్ళందరికీ కూడా ప్రతినిత్యము మీకు కావాల్సినటువంటి పూజా కార్యక్రమం చేసి హిందూ ధర్మం గురించి 4 మాటలు, ఒక హనుమాన్ చాలీసా, ఒక భగవద్గీత, ఒక లలితా పారాయణం ఇలాంటివన్నీ నేర్పిస్తుంటే ప్రతి ఒక్కళ్ళు చైతన్యం కలుగుతారు. కలిగిన సమయంలో ఆ గోమాతనే కాదు సకల గ్రామం నుండి కూడా ప్రతి ఇంటి నుండి కూడా ఒక గోమాత ఉండడం జరుగుతుంది. కనుక ప్రతి ఒక్కరు కూడా దయచేసి చెప్తున్నా, మీరందరూ కూడా ధర్మ రక్షణ చేయకపోతే మనము తప్పకుండా అనేక రకాలుగా ఇబ్బందులు పడాల్సి వస్తుంది. కనుక ప్రతి ఋషులు మునులు తపస్సు చేసి ఎన్నో లక్షల సంవత్సరాల నుండి, వేల సంవత్సరాల నుండి కూడా హిందూ ధర్మం కోసం పోరాడిన వాళ్ళు ఉన్నారు. వాళ్ళ రక్షణ కోసం ఎన్నో ప్రాణాలు అర్పించినటువంటి వాళ్ళు, త్యాగధనులు చేసినటువంటి ప్రాణాలు అర్పించారు మన రక్షణ, దేశ రక్షణ కోసం. కనుక ఇలాంటి వాళ్ళందరూ కూడా మనం ఈ యొక్క దేశ రక్షణ కోసం మనము కట్టుబడి ఈ యొక్క విశేషంగా గోమాత పూజలు కావచ్చు, ఇలాంటి శ్రీరాముడి యొక్క రక్షణ కోసం, శ్రీరాముడి యొక్క సేవ కోసం ఇలాంటి పూజలు ఎన్ని చేసినా కానీ తక్కువే. కనుక చెప్పడానికి సమయం లేదు. నాతో పాటు చాలామంది భక్తులు ఉన్నారు. జై గోమాత, జై శ్రీమన్నారాయణ, జై హింగ్లాజ్ మాత. మాతా హింగుళాంబికాదేవి ఆలయము గత 46 సంవత్సరాలుగా ఇందూరు నగరంలో దివ్యమానంగా అమ్మవారి కృపాకర్ణంగా ఆచరించినారు. కొలిచిన వారికి కొంగు బంగారంగా, అడిగిన వారికి ఆదుకునే దైవంగా వెలుసులుతున్నది. ఇది రంగేట్ సమాజ్, మోసా క్షత్రియ సమాజ్ వారి ద్వారా నిర్వహించబడుతున్న ఆలయం. ఈ ఆలయంలోకి ముఖ్యంగా ఏంటంటే సంతాన ఫలసిద్ధి కోసం చాలామంది అమ్మవారి జన్మోత్సవం కోసం వస్తుంటారు. ఇక్కడ అమ్మవారికి నవరాత్రుల ఉత్సవాలు జరగడమే కాకుండా అమ్మవారి జన్మోత్సవం జరుగుతుంది. అలాగే అమ్మవారి ప్రకట దినోత్సవం అంటే అమ్మవారు వెలుస్తున్న రోజు కూడా మేము ఇక్కడ చేయడం జరుగుతుంది. అదేవిధంగా ఇప్పుడు అమ్మవారి ఇక్కడ నవదుర్గా మాతలను ప్రతిష్టాపన చేసి అమ్మవారికి ఇక్కడ కన్స్ట్రక్షన్ పునర్నిర్మాణ కార్యక్రమాలు, అభివృద్ధి కార్యక్రమాలు జరుగుతున్నాయి. కాబట్టి ఇక్కడ వచ్చే భక్తులందరూ కూడా వచ్చిన వారు, కొలిచిన వారు ఎప్పుడు కూడా సంతృప్తిగా, ఆనందంగా ఉండేటట్టు అమ్మవారు చాలా మహిమాన్వితంగా అందరికీ చూస్తుంది. ఇటువంటి ఈ ఆలయంకి చేసిన ప్రతి మహిళ, ప్రతి ఒక్కరు కూడా వారి కోరికలను తీర్చుకుంటారు. కాబట్టి అందరూ హిందూ వాసులు అందరూ కూడా ఈ ఆదర్శనగర్ కాలనీలో ఉన్నటువంటి హింగుళాంబికాదేవి ఆలయంలోకి చేయవలసిందిగా, అమ్మవారి ఆలయ నిర్మాణ కార్యక్రమంలో వారి యొక్క చేయుతను కూడా ఇవ్వవలసిందిగా ఆలయ అధ్యక్షురాలుగా అందరికీ కోరుకోవడం జరుగుతుంది. జై శ్రీమన్నారాయణ, జై హింగ్లాజ్. అందరికీ జై శ్రీరామ్. నేను తెలంగాణ గోప్రచార సేవా సమితి స్టేట్ ఆర్గనైజర్గా, నా పేరు నవీన్. జై శ్రీరామ్ అందరికీ. అయితే తెలంగాణ గోప్రచార సేవా సమితి స్టేట్ ఆర్గనైజర్. నేను నిజామాబాద్ వాసినే. అయితే ఇక్కడ ఎక్కడ లేనటువంటి సప్త గోమాత మందిరాన్ని నిర్మించాలని అనుకుంటున్నాము. అయితే దానికి మన ఎమ్మెల్యే గారైనటువంటి ధన్పాల్ సూర్యనారాయణ అన్న గారు ఈరోజు మాకు హామీ ఇవ్వడం జరిగింది. ల్యాండ్ కూడా ఇస్తా అన్నారు. సో ఆయన కృతజ్ఞతలు తెలుపుతున్నాము. ఇట్లాంటివి